सर कई एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं जो ये दावा करते हैं कि 100% हेयर ग्रोथ उन्होंने देवांगे, कुछ सीरम प्रोवाइड किए जाते हैं। सो की वो सच है कि या ये मिथ ही है? मोस्टली की करते हैं लोग कि क्लिनिक द बोर्ड का नाम पढ़िया तो उसी डॉक्टर को चले जाता, फिर वो डॉक्टर किराए के उत्ते दूसरे टैक्नीशियन को बुला के सर्जरी कराते हैं। अपने डॉक्टर को पहचानो कौन तुहाडी सर्जरी करेगा तो फिर तुसी करो। हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पैंदी है क्योंकि हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है। सब तो पहले दसो कि हेयर लॉस के रीजनस की ने? फीमेल हार्मोन्स हो गए या थायराइड हार्मोन्स हो गए या उन्होंने भी डाइटरी फीचर्स अगर आ जान तो उन्होंने करके भी काफ़ी हेयर लॉस हो सकता है। कि हर कोई एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? अगर गंजापन आ चुका है और स्किन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, लेकिन हर पेशेंट ऑफ हेयर लॉस इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। कई बार कहा जाता है कि जिम नहीं तुसी बाद चो लगा सकते या ऑफिस वर्क नहीं कर सकते, रेस्ट देना पैंदा है, कि यह कितना सच है? जिम वास्ते असी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट तुसी 10-12 दिन वेट करो, फिर लाइट एक्सरसाइजेस तो शुरू करो। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उस तो बाद कि उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स ने उन्होंने चेंज करना पैंदा, जे गल करिए शैम्पू कंडीशनर या उन्होंने मेनटेनेंस के लिए कि लाइफस्टाइल दे विच कुछ चेंजेस आते हैं? वैसे हर रोज़ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिन्हें अनलिमिटेड हेयर जी या 100% सक्सैस का दावा किया जाता है। इट इज़ टोटली अ मिथ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द समर न्यूज़ ते मैं हाँ तमन्ना बेदी। साडे प्रोग्राम सेहत सलाह दे विच एक बार फिर तो तुहाडा सब दा स्वागत है। जिदा कि तुसी जानते हो इस प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करते हैं हैल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के उत्ते ते एक्सपर्ट्स की राय तुहाडे तक पहुँचाने हैं, क्योंकि असीं भी चाहते हैं तुसी एक तंदुरुस्त ते सेहतमंद जिंदगी बतीत कर सको। सो सेहत सलाह दे इस प्रोग्राम दे अगे वधांदे होए अज दे एपीसोड दे विच असीं गलबात करन जा रहे हैं AK क्लिनिक्स तो हेयर ट्रांसप्लांट स्पैशलिस्ट डॉक्टर कपिल दुआ, बिकॉज हेयर इज़ योर प्राइम एक्सेसरी एंड इट इज़ द क्राउन यू नेवर वांट टू टेक ऑफ। सर तुहाडा बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर सब तो पहला गल करांगे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पैंदी है क्योंकि हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है। सब तो पहला दसो कि हेयर लॉस के रीजनस की ने? सो हेयर लॉस का सब तो कॉमन रीजन जिहड़ा हैगा वो जेनेटिक हैगा, जिन्हों असीं मेल्स दे विच कहंदे आ मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। अपार्ट फ्रॉम दिस डाइटरी खाना पीना, जो प्रोटीन्स की कमी होए डाइट दे विच या किसी भी तरह का स्ट्रैस होए इमोशनल फिजिकल, उनके करके भी हेयर लॉस हो जाता है। बट फीमेल्स दे विच फीमेल हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो फीमेल हार्मोन्स हो गए या थायराइड हार्मोन्स हो गए या उन्होंने भी डाइटरी फीचर्स अगर आ जान तो उन्होंने करके भी काफ़ी हेयर लॉस हो सकता है। सर हेयर लॉस के तुसी काफ़ी रीजन दसते हैं, अगर मैं गल करा जेनेटिकल रीजन जड़ा है कि उस दे विच भी हेयर लॉस के वापस आने के चांसेस होंगे ने? देखो जे जेनेटिक हेयर लॉस हैगा है तो असी जो मेडिसिनस देंगे हैं, देयर आर कपल ऑफ मेडिसिन फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सीडिल, इन्हां दे नाल तुसी स्पैशली फिनेस्ट्राइड दे नाल यू कैन स्टॉप द एक्शन ऑफ द हार्मोन विच इज़ कॉजिंग हेयर फॉल। तो इट इज़ अ एंटी हार्मोनल मेडिसिन, उनके नाल काफ़ी लोगों को फर्क पैंदा है। फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सीडिल जे तुसी दोनों मेडिसिन लैंदे हो प्लस कपल ऑफ मल्टीवाइटमिन्स विच वी लाइक टू प्रिस्क्राइब, तो चांसेस है कि तुसी स्लो डाउन कर सकते हो हेयर लॉस। तुसी अपना बॉल्डनेस या जिन्हों गंजापन हैगा वो तुसी डिले कर सकते हो। तो इन्हां मेडिसिन का अपना रोल हैगा और ये लंबे टाइम तक लैन दे नाल पेशेंट अपना बॉल्डनेस को एक्सटेंड मतलब सिर के उत्ते ज़्यादा वाल एक्सटेंड कर सकता है। सर कई लोगों को शिकायत रही है हेयर लॉस की ते बाल्डनेस की, लेकिन कि हर कोई एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, कि हर कोई इस प्रोसेस थ्रू जा सकता है? सी अगर बॉल्डनेस सेट इन हो चुकी है, अगर गंजापन आ चुका है और स्किन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, लेकिन हर पेशेंट ऑफ हेयर लॉस इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। जे किसी भी पेशेंट को हेयर लॉस है सब तो पहला उन्होंने अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए है, हेयर स्पैशलिस्ट को कारण जानना चाहिए कि जेनेटिक है, डाइटरी है, स्ट्रैस रिलेटेड है, और कई चीज़ें तो सिर्फ मेडिसिन नाल ही कंट्रोल हो सकती हैं। जिदा डाइटरी है तो तुसी अगर डाइट इंप्रूव कर लो, स्ट्रैसफुल पीरियड अगर खत्म हो जाता है और कुछ मल्टीवाइटमिन्स लैके भी तुहानू हेयर लॉस रिकवर कर सकते हो। उन्होंने केसिस दे विच हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पैंदी। बट जे तुसी मेडिसिन भी लै रहे हो
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੋਲਡਨੈਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, then you can always undergo a hair transplant. ਸਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਰ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਫ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, तो तकरीबन 8 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਜੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 23-24 onwards, you can go up to any age, they can undergo hair transplant first of all. Hair loss pattern stabilize ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, planning of hair transplant becomes easier for us. So ਉਸ case ਦੇ ਵਿੱਚ the person can go for a hair transplant, but before undergoing hair transplant it is better to choose the right kind of clinic, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ hair transplant ਦਾ, ਲੇਕਿਨ there are very few surgeons, there are very few doctors who are actually trained in doing hair transplant. Mostly ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਰਸਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। तो first point should be कि who is going to do your surgery. There are some parts of the surgery which have to be done by the doctor. Unfortunately most of the लोग ना जानते ना करते हैं, तो इस वास्ते साड़ी एसोसिएशंस ने काफ़ी कैंपेन्स भी चलाए हैं। इंडियन एसोसिएशन ने एक घोस्ट सर्जरी नाम तो एक कैंपेन चलाया, अवॉइड घोस्ट सर्जरी। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ने फाइट द फाइट कैंपेन चलाया हुआ है, जिंदे विच कि असीं लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने डॉक्टर ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਰ ਬਿਫੋਰ ਸਰਜਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਸਰ ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 80% ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਫ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਫ ਡਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਪੇਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੇਨਫੁਲ। ਜੇ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ 80-90% ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਸਟ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦ ਵਰਕ ਲਾਈਕ 2 days ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ।
ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਸਰਜਨ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਪੁਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਔਨ ਹਿਸ ਸਕੈਲਪ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਏਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 20 ਇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਜਨ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 20s ਨਹੀਂ 30s 40s ਔਰ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਚੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਬਾਲਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ? ਮਿਨੀਮਲ ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਲਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਫਿਲ ਇਟ, ਸ਼ਟ ਇਟ, ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰ ਕਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100% ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਿਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਥ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵ ਗਾਰੰਟੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੇਅਰ ਜਾਂ 100% ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅ ਮਿਥ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9,000 ਵਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰਜਰੀ ਇਫ ਡਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਬਟ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਨਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਹੇਅਰ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਫਾਈਟ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਸਰਜਨ ਔਰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।